Hello kids, I hope that you all are doing great. This is session number 3 of English revision. Okay, our revision no session number 3 છે, okay, and we are going to revise it, the chapters and the poems which are remaining and some grammar topics as well. Okay, so before we move on to our this session, let us have a recap about our previous session. કે આપણે આપણા previous session માં શું learn કર્યું હતું. And kids, one more thing, why revision is important એ દીદી વારંવાર કહે છે, because it is important and you are supposed to take this thing seriously, because અગર તમે chapter understand કરવામાં કોઈ પણ વસ્તુ miss કરી દીધી હોય તો revision helps. Okay, so revision is really an important part of this thing before the exam. And in this exam, you are not only having the MCQs, but you are also having fill in the blanks and match the following. કે જેની દીદી પ્રેક્ટિસ તમને ગૂગલ ફોર્મ થ્રુ કરાવે છે. ઓકે, સો દેવાંશી દીદીએ પણ વર્કશીટ્સ મોકલી હતી, રાઈટ, ઇન ગૂગલ ફોર્મ. સો યુ કેન પ્રેક્ટિસ ઇટ મોર એન્ડ મોર એન્ડ યુ નો ઇટ વુડ બી ઇઝી ફોર યુ વેન યુ અટેન્ડ યોર એક્ઝામ. તમે જ્યારે તમારી એકચ્યુઅલ એક્ઝામ અટેન્ડ કરશો તો તમારા માટે ઇઝી થઈ જશે. ઓકે, બિકોઝ યુ હેવ ઓલરેડી પ્રેક્ટિસ્ડ વન્સ. So, before moving on to this session, let us have a quick recap about our previous session. What did we learn in our previous session? What did we revise in our previous session? Chapter 1 આપણે revise કર્યો તો, that is Hattie Hat, okay? And એની poem, that is the rainbow. આ વસ્તુઓ આપણે રિવાઇઝ કરી લીધી હતી and chapter 1 માં જે ગ્રામર ટોપિક હતો એ પણ આપણે કવર અપ કરી લીધો હતો. So this is all about our previous session કે જે તમે રિવાઇઝ ઓલરેડી કરી લીધું છે and I hope કે તમને સમજાઈ ગયું છે. Okay, so just now we are going to move forward to this session. So let's get started. Okay, so what does this chapter do? The spring in the mountains about. આ ચેપ્ટરમાં actually એ લોકોએ શું દેખાડેલું છે? Or what is the story about? What are the characters in this chapter? Okay, so we are going to learn all of this in this session. આપણે એક વખત રિવાઇઝ કરી લેવાના છીએ so that you people get clear with the idea of the chapter. General idea તમને સમજાઈ જાય and it would be easy for you to understand it. Okay, so let's get started. What was the chapter about? What is the chapter about? The chapter is about a magical spring. Spring એટલે river કે જે mountains ની વચ્ચેથી પાસ થાય છે. And this spring was behind the mountains. પાછળ હતી mountains ની. Okay, so let's look at the chapter in detail. It is about a couple who lived. It's about Naga people. Okay, Julong was old and weak. Julong છે actually એનું pronunciation, actual pronunciation કરવા જાય તો it's Wulong. J is silent. Okay, Wulong was old and weak. There was a time when he was the strongest and the best Naga warrior. જે Wulong હતો એ એકદમ strongest Naga warrior હતો. Okay, એ ટાઈમનો. You can pronounce it as Julong or Wulong. Nowadays he ate very little and talked very little. હવે આ ડેઝમાં જ્યારે ઓલ્ડ એન્ડ વીક થઈ ગયો છે એને ખાવાનું પણ એટલું બધું છોડી દીધું and you know he is not eating much food. અને એ પછી છે ને ફોરેસ્ટમાં જ આટા માર્યા કરતા હતા. He loved to wander all alone in the forest. Once, like every day, Julong was walking in the beautiful green forest when he heard a beautiful song. એક દિવસ છે ને એ ફોરેસ્ટમાં એમ જ આટા મારવા જતો હતો. એ વોન્ડર કરવું એટલે કે જસ્ટ એને ફોરેસ્ટમાં વોન્ડર કરવું બહુ ગમતું હતું. ફોરેસ્ટમાં એને ચક્કર મારવા જવું બહુ ગમતું હતું. તો એક દિવસ એવી જ રીતે નીકળી પડ્યો અને એને એકદમ બહુ બ્યુટીફુલ સોંગ સંભળાણું. The song came from a place behind the mountains. જે સોંગ હતું એ એક જગ્યા હતી માઉન્ટેન્સની પાછળ, ત્યાંથી આવતો હતો અવાજ. ઓકે, આ સોંગ કોણ ગાતું હતું એ તો મિસ્ટ્રી જ છે, because કોઈને ખબર નથી કે સોંગ કોણ ગાતું હતું. ઓકે, let's look what's happening next. I must find out who is singing, he said to himself. He began to walk in the direction of the song. એ જે સોંગની ડિરેક્શન હતી ને એમાં ચાલવા લાગ્યો. He walked and walked. એટલું બધું ચાલ્યો કે હાંફી રહ્યો. That means pant કરવા લાગ્યો. P-A-N-T, pant કરવા લાગ્યો. Panting and out of breath, he reached the place behind the mountains. Panting and out of breath એટલે કે એકદમ હાંફી રહ્યો અને એ બોલી બી નતો શકતો, શ્વાસ બી નતો લઈ શકતો માંડ અને એ જગ્યાએ ફાઇનલી પહોંચી ગયો. That was behind the mountains.
There he saw a large rock with bushes around it. ત્યાં એને એક લાર્જ એટલે કે મોટો પથ્થર જોયો, bushes around it. Beside it flowed a beautiful spring. એની જ બાજુમાં એક્ઝેક્ટ એક બ્યુટીફુલ સ્પ્રિંગ ફ્લો કરતી હતી, that means river હતી. The singing had stopped and there was no one around. હવે જેવો એ ત્યાં પહોંચ્યો ને એવું જે સિંગિંગ થતું હતું ને એ સ્ટોપ થઈ ગયું. Julong looked at the clear water of the spring. અને એકદમ ક્લિયર વોટર હતું ને જે સ્પ્રિંગનો એમાં જુએ છે. He cupped his hands એટલે કે એના બે હેન્ડ્સ એને આમ કપ કરી દીધા and drank the sweet water. પી લીધું પાણી અને Oh, this is wonderful, he said. Oh, this is wonderful, he said. He began to feel nice and relaxed. And એકદમ સારું ફીલ થવા લાગ્યું. He sat down on the rock. After a while, he dozed off. He છે ને ત્યાં એને એકદમ બેઠો ઈ બરાબર. પછી ત્યાં જેવું એ બેઠે છે ને જેવું એ બેસે છે ને ત્યાં એને અચાનક જ ઊંઘ આવી ગઈ. Dozed off એટલે કે you are trying to pay attention in the class અને તો બી તમે રાતે જાગ્યા હોય મોડે સુધી તો પછી શું થાય તમને અચાનક ઊંઘ આવી જાય. ઓકે, સેમ થિંગ હેપન્ડ ઓવર હિયર કે he sat down on the rock. જેવો એ પથ્થર પર બેઠો, after a while થોડીક જ વાર પછી he dozed off. તરત ઊંઘ આવી ગઈ એને. Suddenly he woke up. It was the song again. પાછું એને જગાડવા માટે છે ને પેલું સોંગ ચાલુ થઈ ગયું. ઓકે, I must find the singer. એને એવું થયું કે હવે તો મારે આ સોંગના સિંગરને ફાઇન્ડ કરવું જ પડશે. I feel different. The pain in my knees is gone. એવું કહે છે કે મને બહુ ડિફરન્ટ ફીલ થાય છે. મારા નીઝમાં એટલે કે મારા ઘૂંટણમાં જે પેઇન હતું એ તો જતું રહ્યું છે. Then he looked at himself in the clear water. એને પોતાના સેલ્ફને આમ ક્લિયર વોટરમાં જોવાની ટ્રાય કરે છે, રાઈટ? He was young and strong again. એકદમ યંગ અને સ્ટ્રોંગ હતો એ પાછો. He began to run like old times and ran all the way back to village. એ એકદમ સ્ટ્રોંગ ફીલ કરતો હતો તો એ પાછો વિલેજ સુધી દોડીને જતો રહ્યો. When he reached home, Nalia, his old wife, એની વાઇફ તો ઓલ્ડ જ હતી, એ પણ ઓલ્ડ હતો પણ હવે આફ્ટર ડ્રિંકિંગ વોટર ઓફ ધ સ્પ્રિંગ એને એકદમ યંગ ફીલ થવા લાગ્યું, રાઈટ? But when he returned back to his old wife Nalia, she said, એ એના હસબન્ડને ઓળખી જ ન શકી. So she is saying, who are you, young man? Who are you, young man? આવું એની વાઇફ એને પૂછે છે. Let's see what's happening next. I am your husband. એમ કહે છે કે હું તો તારો હસબન્ડ છું. She looked carefully. He was wearing the same clothes as before. He had the same mark on his cheek. હવે નાલિયાને ખબર પડી ગઈ કે આ તો મારો હસબન્ડ જ છે બીકોઝ એના ચીક પર એક જે માર્ક હતો ને નિશાની હતી ને એ બી હતી, ક્લોથ્સ પણ સેમ હતા. સો કન્ફર્મ થઈ ગયું that this is Julong. But you have changed. You have become young. You are my handsome Julong again. એમ કહે છે કે તું ચેન્જ થઈ ગયો છે, તું હેન્ડસમ થઈ ગયો પાછો. It must be the magic spring, he said. એવું કહે છે જુલોંગ કે આ પેલો કમાલ છે ને મેજિક સ્પ્રિંગનો જ હોવો જોઈએ. એને વોટર પીધું પછી જે યંગ થઈ ગયો, એકદમ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયો. Oh, I want to be young too. નાલિયા એવું કહે છે, Oh, I want to be young too. I will go and drink the water of the spring. મારે પણ યંગ થવું છે, હું પણ સ્પ્રિંગનું વોટર પી લઈશ. Then together we shall clean the ponds and roads for June and celebrate Ten Nagai festival. એવું કહે છે કે પછી એ લોકોનું જે ફેસ્ટિવલ આવતું હતું ને પેલું 10 નાગાઈ વાળું, એના માટે આપણે બે યંગ થઈ જશું ને પછી રોડ્સ અને પોન્ડ્સ બધું ક્લીન કરી નાખશું. Julong told her the way to the spring. Julong છે ને એને રસ્તો બતાવ્યો સ્પ્રિંગનો અને નાલિયા પણ ત્યાં જતી રહી. એને એટલું બધું પાણી પી લીધું કે એ સાવ બેબી થઈ ગઈ. ઓકે, એન્ડ ધેન વોટ હેપન્ડ? ઝુલોંગે રસ્તો બતાવ્યો, નાલિયા પહોંચી ગઈ ત્યાં. પછી ઝુલોંગ નાલિયાની પાછી આવવાનો વેઇટ કરતો હતો કે હમણાં આવશે નાલિયા, શી વિલ બી બેક ઇન few minutes. બટ આવતી જ નથી નાલિયા બિકોઝ એ તો નાનું બેબી થઈ ગઈ છે. બિકોઝ એને એટલું બધું પાણી પી લીધું સ્પ્રિંગનું, શી ડ્રાન્ક અ લોટ ઓફ વોટર ઓફ સ્પ્રિંગ કે એ હવે સાવ નાનું બેબી થઈ ગઈ. હવે Julong was worried, so he went in search of Nalia. એ નાલિયાને ગોતવા નીકળી પડ્યો. સ્પ્રિંગ પાસે પહોંચ્યો તો ત્યાં જુએ છે there is a small baby wrapped in Nalia's clothes. ત્યાં જે બેબી હોય છે નાલિયાના જ ક્લોથ્સમાં wrapped હોય છે. ઓકે, પછી શું થાય છે?
ઝુલોંગને તરત ખબર પડી ગઈ કે what has happened. He got to know that Nalia has drank too much water of the spring that she became a small baby. એટલું બધું પાણી પી લીધું, એને યંગ એટલું બધું થવાની ઉતાવળ હતી ને કે એને હદથી વધારે પાણી પી લીધું અને પછી she is a small baby now. So what is happening in this story? What is happening? પછી શું થાય છે કે એને પ્રોમિસ તો કર્યું જ તું કે 10 નાગાઈ માટે બધા રોડ્સ અને પોન્ડ્સ ક્લીન કરશે, પણ નાલિયા તો હવે હેલ્પ કરી શકે એમ છે નહીં, રાઈટ? સો ઝુલોંગે એનું પ્રોમિસ રાખ્યું એન્ડ he worked and celebrated the festival also. This was all about this story, that is the spring in the mountains, કે જે નાગા કપલ હતું, નાગા પીપલ જે હોય એમાંનું એક કપલ હતું જેની આ સ્ટોરી છે. What did you learn from this story? We learned બધું જ લિમિટમાં જ સારું છે. we must be in our limits, હદથી વધારે કંઈ પણ આપણે કરશું ને તો it is harmful, okay? It is not good. Though નાલિયાનો મોટિવ જે હતો, ઓકે, એ તો ક્લીન કરવાનો જ હતો, પીપલને હેલ્પ કરવાનો જ હતો, બટ તો બી એને વોટર એટલું બધું પી લીધું એ ગ્રીડમાં એ લાલચમાં કે હું જલ્દી ફટાફટ એકદમ યંગ અને બ્યુટીફુલ થઈ જાઉં, એ ગ્રીડમાં એને એટલું બધું પાણી પી લીધું કે નાઉ શી ઇઝ અ બેબી એન્ડ શી કેન નોટ હેલ્પ પીપલ ઓલ્સો. ઓકે, સો વી શુડ બી ઇન અવર લિમિટ્સ એન્ડ do not get dragged too much for anything. એ પછી કોઈ પણ વસ્તુઓ હોય, માણસો હોય કે તમારી ફેવરેટ વસ્તુઓ હોય, do not get dragged to it, okay? Just keep a limit, a line, and do not cross a line. Do not cross that line, okay? બધું લિમિટમાં સારું છે. This is the thing that we learned from this chapter. Okay, so now we're going to move forward with this grammar topic. And what is it about? It is about verbs. Okay, what are verbs? Verbs are action words which describes an action. Okay, action verbs hoy che ke for example, eats to ખાય છે, drinks, looks, runs, sits. જુએ છે, દોડે છે, બેસે છે, ડાન્સ કરે છે, સિંગ કરે છે, બોલે છે. Okay, this is called as action. આ બધા જે વર્ડ્સ છે એક્શન ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, so it's called an action and action words are called as verbs. Okay, so this is all about verbs. Now verbs for one, કોઈ પણ એક માણસ માટે verbs હોય તો આપણે કેવી રીતે યુઝ કરવાનું, અને કોઈ પણ એક માણસથી વધારે માટે verbs હોય તો કઈ રીતે યુઝ કરવાનું. If you're using for a single person, then it is eats. Rahul eats apple every day. We should not eat a lot of food. We એટલે એકથી વધારે આવ્યું, રાહુલ તો એક જ આવ્યું, તો રાહુલ માટે આપણે પાછળ s લગાડશું when we are using eat. Okay, and when we are using we કે જે એકથી વધારે છે તો we should not eat a lot of food. Okay, બહુ બધું જાજુ ફૂડ ખાઈ લેવું જોઈએ નહીં, થોડુંક આપણું સ્ટમક ખાલી રહે તો ચાલશે, it's fine. Okay, but don't overeat. Drinks. Sunita drinks pineapple juice every morning. Sunita રોજ સવારે pineapple juice પીવે છે, right? We should not drink soft drinks every day. We should not drink soft drinks every day. એટલે કે soft drinks એટલે જે તમે લોકો Sprite or 7up or Coca-Cola or Maaza, આ બધા જે ડ્રિંક્સ છે ને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ કહેવાય, રાઈટ? સો વી શુડ નોટ ડ્રિંક સોફ્ટ ડ્રિંક્સ એવરી ડે. રોજે આ બધા બહારના ડ્રિંક્સ પીવાય નહીં. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ કે જ્યારે વર્બ એક માટે યુઝ થાય તો કઈ રીતે યુઝ થાય, પાછળ બધામાં એસ લાગશે. એન્ડ વેન યુ આર યુઝિંગ ફોર વન, તો when you are using for more than one તો પાછળ નહીં લાગે. Then we learned was about saying verbs. આપણે લોકોએ આ ચેપ્ટરમાં જ્યારે ગ્રામર ટોપિક કરતા હતા ત્યારે saying verbs યુઝ કર્યા, જેમાં whisper એટલે સ્પીકિંગ વેરી ક્વાઇટલી, દેટ મીન્સ એકદમ ક્વાઇટલી હું કાંઈ કરું છું, whisper કરું છું. ઓકે, મટર્સ એટલે કે માંડ સંભળાય એવી રીતે સાવ લો વોઇસમાં બોલવું એને મટર્સ કહેવાય છે. નોર્મલ વોઇસમાં બોલવું એને સે
ટેલ ઓર આસ્ક કહેવાય છે. ઓકે, શાઉટ એટલે એકદમ રાડો પાડવી, બહુ લાઉડલી બોલવું. ઓકે, સ્ક્રીમ એટલે કે એનાથી પણ લાઉડલી. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમન ઇઝ ક્રાઇંગ, ઓકે, ઓર સમન ઇઝ આસ્કિંગ ફોર હેલ્પ, તો એ સ્ક્રીમમાં આવશે. So this is what we learned when we were learning grammar topic, that is verbs. કે એક માટે હોય તો s લાગશે, and more than one, then we are not supposed to put s in the end. Saying verbs learn કર્યા, whisper, mutter, say, tell or ask, shouts and scream. Okay, આપણે આ બધી વસ્તુઓ લર્ન કરી લીધી છે in grammar topic. Now we are going to move forward to the poem number 2. Okay, so now we're going to move forward with poem number 2, that is If Nothing Changed. What is this poem about? આ પોએમમાં શું છે? In this poem, poet is questioning what would happen if nothing changed. શું થયું હોત અગર જે લાઈફમાં જે આપણી આજુબાજુમાં જે સિઝન્સ ચેન્જ થતી હોય છે, જે બધું ચેન્જ થતું હોય છે, એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થતું હોય છે, રાઈટ, એ બધું ચેન્જ જ ન થતું હોત તો શું થાત? સો પોએટ ઇઝ asking questions to us. Okay, અને લાસ્ટમાં પછી એમણે એનો આન્સર મળી ગયો હતો. સો લેટ અસ રિવાઇઝ પોએમ અગેન. ઓકે, એટલે આપણને લોકોને એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. If nothing changed, what would happen if nothing changed? And nothing went on as nature had arranged. શું થાત અગર નેચરે જેમ પ્લાન કર્યું છે, બધી સિઝન્સ આફ્ટર સિઝન્સ એવી રીતે કંઈ ચેન્જ જ ન થાત તો શું થાત? There would be no winter with its warm sunshine. There would be no winter with its warm sunshine. જે વિન્ટરમાં જે અમુક આપણે કહીએ ને કે જે થોડો તડકો આવે છે એ હોત જ નહીં. વિન્ટર પણ ન હોત, ઓકે, વોર્મ સનશાઇન પણ ન હોત ત્યારે. And no summer will bring it mangoes fine. સમરમાં આપણને સૌથી ભાવતું ફ્રૂટ હોય, બધાનું ફેવરેટ ફ્રૂટ હોય એ જે મેંગોઝ. તો સમર પણ ના આવત અને મેંગોઝ પણ ના આવત સમરમાં અગર નેચરે જેમ પ્લાન કર્યું છે એમ ન થાત તો. There would neither be monsoon with its thunderous showers. Thunderous showers એટલે કે જે વીજળી સાથે વરસાદ થાય છે એ પણ ના હોત મોન્સૂનમાં. Nor lovely spring with its fragrant flowers. સ્પ્રિંગ હોય ને સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં છે ને ફ્લાવર્સ આવે. ઓકે, એન્ડ ઓટમ સિઝન હોય ને ત્યારે છે ને બધા લીવ્સ છે ને એકદમ ફોલ થવા માંડે. ઓકે, અને એકદમ ઓરેન્જ અને રેડ શેડ્સના બધા ટ્રીઝ થઈ જાય. એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા નથી થતું, બટ યા આવું એકચ્યુઅલી થાય. તો સ્પ્રિંગમાં છે ને ફ્લાવર્સ આવે, તો અહીંયા શું કહે છે કે મોન્સૂનમાં એકદમ વીજળી સાથે વરસાદ પણ ન થાત અને સ્પ્રિંગ સિઝનમાં ફ્લાવર્સ પણ બ્લૂમ ન કરત, ફ્લાવર્સ પણ ન આવત અગર નેચરે જેમ પ્લાન કર્યું છે એમ કંઈ ચેન્જ ન થાત તો. ઓન ધ ટ્રીઝ દેર વુડ બી નો બ્લોસમ નોર ફ્રૂટ. બ્લોસમ એટલે કે ફ્લાવર્સ દેટ બ્લૂમ ટુગેધર. ઓકે, જે ફ્લાવર્સ એક સાથે જે બ્લૂમ કરે છે એ પણ ન થાત. ઓકે, નો બ્લોસમ નોર ફ્રૂટ, એ બ્લોસમ પણ ના આવત જે કડીઓ બધી બ્લૂમ કરે છે, અને ફ્રૂટ્સ પણ ના આવત. નો cuckoos would call in day and at night no owls would hoot. cuckoos પણ ન આવત, owls hoot પણ ન કરત. Oh no, I do want things. Okay, એમ કહે છે કે oh no, I do want things to change in a natural way. મને જોઈએ છે, પોએટ એમ કહે છે કે મને જોઈએ છે કે નેચરલ થિંગ્સ જેવી રીતે ચેન્જ થતા રહે એવી રીતે ચેન્જ આવે. Or there would always be school and no holidays in May. તો પોએટ એમ કહે છે કે અગર કંઈ ચેન્જ જ ન થાત તો પછી સ્કૂલ્સમાં હોલિડેઝ પણ ના આવત. સમર વેકેશનમાં અગર કંઈ ચેન્જ ન થતો તો પોએટને એમ જોઈએ છે કે ના ચેન્જ જરૂરી છે, ઇટ ઇઝ નેસેસરી, એન્ડ આઈ વુડ વોન્ટ થિંગ્સ ટુ ચેન્જ બટ ઇન અ નેચરલ વે. એટલે આર્ટિફિશિયલ રીતે નહીં, બટ નેચરલી જે ચેન્જ આવતો હોય એ મને જોઈએ છે, આવું આ પોએટ કહે છે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ અ પોએમ કે જેમાં એક ચેન્જનું વાત કરી છે, ચેન્જની વાત કરી છે પોએટે, કે જે એમ કહેવા માગે છે કે ચેન્જ ઇઝ નેસેસરી ઇન એવરીવન્સ લાઈફ. નોટિસ યોરસેલ્ફ બિફોર 2 years એન્ડ લુક એટ યુ નાઉ. તમારામાં બહુ બધો ચેન્જ હશે, રાઈટ? your personality, your way of speaking, your way of learning new things. Okay, so this is all about change.
કે જે બધાની લાઈફમાં નેસેસરી હોય. એ તમે જેમ જેમ મોટા થશો ને એમ તમને વધારે નોટિસ થતું જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધીસ પોએમ એન્ડ નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ વોચ ધ વિડીયો અને પછી આપણે આ સેશનનું રીકેપ કરી લેશું. If nothing changed. What would happen if nothing changed and nothing went on as nature had arranged? There would be no winter with its warm sunshine, and no summer will bring with it mangoes fine. There would neither be monsoon with the thunderous showers, nor lovely spring with its fragrant flowers. On the trees there would be no blossom, no fruit, no cuckoos would call in a day. And at night no owls would hoot. Oh no, I do want things to change in a natural way. Oh, there would always be school and no holidays in May. Okay, so now you already watched the video of poem number 2 also, and let's recall કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. In this session, first of all, we understood thoroughly. આપણે આખો chapter 2 explanation સમજી લીધું, રિવાઇઝ કરી લીધું. Then we revised the grammar topic, then we revised grammar topic. Okay, કે જેમાં verbs તમે કોઈ પણ એક માણસ, that is singular form માટે use કરો છો તો s લગાડશો, અને more than one માટે use કરો છો તો તમે s નહીં લગાડો. Okay, then we also revised saying verbs. Okay, for example, whisper, mutters, saying, tell or ask, shouts and scream. આ બધા saying verbs જે હતા એ પણ આપણે રિવાઇઝ કરી લીધા. Then we also understood and revised poem number 2. એનો પણ આપણે વિડિયો જોઈ લીધો. So this is all about today's session, and until we meet the next time, till then bye, take care.